Hello students, I welcome you all to our English class. In the last session, I narrated you the story of the chapter The Fly, written by Catherine Mansfield. Today, we have to start with the reading of this chapter. Those who have the books can turn to page number 24. We will start with the reading of this story today. First, let us discuss the about the author section. Catherine Mansfield Beauchamp was born in Wellington, New Zealand. Her father was a banker. She had two older sisters, a younger sister and a younger brother. She began writing while in school in New Zealand. She moved to London in 1903 along with her sisters to study in Queen's College. She met fellow writer Ida Baker, who is also known as Leslie Moore, a South African, at the college, and the pair became lifelong friends. Catherine Mansfield જે છે એનો જન્મ વેલિંગ્ટન જે ન્યૂઝીલેન્ડમાં આવેલું છે ત્યાં થયો હતો. એના પપ્પા એક બેન્કર હતા. એની બે મોટી બહેનો હતી, એક નાની બેન અને નાનો ભાઈ પણ હતો. તેની લખવાની શરૂઆત એ જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતા હતા ન્યૂઝીલેન્ડમાં ત્યારે થઈ. પછી તે લંડન વયા ગયા 1903માં એની સિસ્ટર્સની સાથે ક્વીન્સ કોલેજમાં ભણવા માટે. ત્યાં તે ઈદા બેકરને મળ્યા, જે પણ એક રાઇટર છે, અને પછી એ લોકોની ફ્રેન્ડશિપ આખી લાઈફ ચાલી. Mansfield returned to New Zealand, where she started writing stories. She is known for her fine modernist short stories in the first quarter of the 20th century. Her sensitive spirit and exquisite mind helped her to bring maturity to the art of story writing in England. Like many other writers of short stories in her time, like many other writers of short stories in her time, she was influenced by the Russian master Anton Chekhov. મેન્સફિલ્ડ પછી ન્યૂઝીલેન્ડ આવી ગયા, જ્યાં એણે સ્ટોરી રાઇટિંગ સ્ટાર્ટ કરી. એની ખૂબ મોડર્ન શોર્ટ સ્ટોરીઝ હોય છે, જેના માટે એ 20th સેન્ચુરીના ફર્સ્ટ હાફમાં ખૂબ ફેમસ થયા. ખૂબ સેન્સિટિવ અને માઇન્ડફુલ સ્ટોરીઝ હોય છે, મેચ્યોર સ્ટોરીઝ હોય છે. એકદમ નાના છોકરાઓ માટેની નથી હોતી, કંઈક સમજવા જેવું હોય છે. એને ઇન્સ્પિરેશન યા ઇન્ફ્લુઅન્સ એ થયા હતા એન્ટન શેકાવથી, જે એક રશિયન રાઇટર છે. Mansfield travelled in continental Europe and returned to England as the writer of the times. And returned to England as she continued to write. She was married to John Middleton Murray, who was a prolific writer of the times. Mansfield's life and work were changed forever by the death of her beloved brother, Leslie Heron, in 1915 as a New Zealand soldier in France in World War I. In December 1917, Mansfield became ill and was diagnosed with tuberculosis.
She moved to France and continued to write even though she was depressed. During her final years, she tried various unconventional treatments for her illness, all to no avail. She suffered a pulmonary hemorrhage and died in January 1923. Many of her works were written in her final years and they were edited and published by Murray after her death. હવે મેન્સફિલ્ડે ઘણી જગ્યાએ ટ્રાવેલ કર્યું છે, યુરોપ પણ ગયા છે, પછી ત્યાંથી પાછા ઇંગ્લેન્ડ રિટર્ન થયા, ત્યારે પણ એનું રાઇટિંગ ચાલુ જ હતું. તેમના લગ્ન જ્હોન મિડલ્ટન મ્યુરી સાથે થયા, જે ત્યારના ટાઈમે બહુ સારા રાઇટર હતા. મેન્સફિલ્ડની લાઈફમાં ચેન્જ આવ્યો જ્યારે એના બ્રધરની ડેથ થઈ ગઈ ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોરમાં, કેમ કે એક સોલ્જર હતા. પછી ડિસેમ્બર 1917માં મેન્સફિલ્ડ પોતે બીમાર પડી અને ટ્યુબરક્લોસિસ એને થયું. ફ્રાન્સ ગયા, ત્યાં પણ લખવાનું ચાલુ જ રાખ્યું, ગમે એટલા ડિપ્રેસ હતા છતાં પણ લખવાનું નહોતું મૂક્યું. એના લાઈફના છેલ્લા સમયમાં એને ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી પણ કાંઈ ફાયદો ન થયો અને પછી પલ્મનરી હેમરેજના કારણથી જાન્યુઆરી 1923માં અવસાન થઈ ગયું. એને પોતાના છેલ્લા વર્ષોમાં ઘણી બધી સ્ટોરીઝ લખી હતી, જે પાછળથી એના હસબન્ડ મ્યુરીએ પબ્લિશ કરાવી. બ્લિસ એન્ડ અધર સ્ટોરીઝ, The Garden Party and Other Stories, The Dove's Nest and Other Stories, and Something Childish and Other Stories are the 4 collections upon which her fame as a story writer rests. આ 4 સ્ટોરી બુક્સના જે નામ આપ્યા એ બધું કેથરીન મેન્સફિલ્ડે લખેલું છે. તો આ હતું આપણે ઓથર વિશેની જાણકારી. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે about the story. The Fly begins with a conversation between Mr. Woodyfield, an invalid, retired old man, and his friend, referred to as the boss, in the latter's office. Mr. Woodyfield is on a weekly visit which is allowed to him by his wife and daughters, who otherwise keep him closeted at home. ફ્લાય ચેપ્ટર જે છે, સ્ટોરી જે છે એ એક કોન્વર્ઝેશન એટલે કે વાર્તાલાપથી ચાલુ થાય છે વુડીફિલ્ડ અને બોસ વચ્ચે. વુડીફિલ્ડ જે હતા એ એક રિટાયર્ડ ઓલ્ડ મેન છે અને એનો ફ્રેન્ડ છે જેને અહીંયા બોસ કહેવામાં આવે છે. બોસની ઓફિસે એ બે કોન્વર્ઝેશન કરતા હોય છે, વાર્તાલાપ કરતા હોય છે. મિસ્ટર વુડીફિલ્ડ એની વીકલી વિઝિટ ઉપર હોય છે, જે એને એની વાઈફ અને ડોટર્સે અલાઉ કરી હોય છે, જે યુઝ્યુઅલી એને ઘરમાં જ પૂરી રાખે છે, પણ વીકમાં એક વખત એને બહાર નીકળવું અલાઉડ હોય છે. તો આજનો એવો જ દિવસ છે જ્યારે એને બહાર નીકળવું અલાઉડ હતું અને એ બોસની ઓફિસે બેઠા હતા અને બોસ અને વુડીફિલ્ડ બંને વાતો કરતા હતા. After Woodyfield duly admires his friend and his surroundings, the 2 old men partake of some whiskey. Mansfield then reveals that both men had lost their young sons in the First World War. Mr. Woodyfield seems to be more reconciled to the loss of his son Reggie than the boss, and talks about the recent visit of his daughters to Belgium to the grave of their brother. The boss avoids the topic even though there
is a picture of his son in uniform on his desk. After Mr. Woodyfield leaves, the boss chooses to remain alone in his office to grieve the death of his only son, who had been the apple of his eye. He realizes, however, that he cannot weep or grieve anymore, and is easily distracted by a fly in the ink pot. He takes out the fly and watches its efforts to survive as he repeatedly drops ink on it. The fly is eventually dead, and he dumps it in the bin without much feeling, although he is seized by a miserable feeling. He orders for more blotting paper while his mind blanks out on his sense of loss of his only son. The fly and the way it meets its death can be read as a symbol of the way in which young people were sent to World War I and the indifference of the administration to the loss of their lives. વુડીફિલ્ડ અને બોસ બંને જણા બોસની ઓફિસે બેસીને વાતો કરતા હોય છે. વુડીફિલ્ડ એના ફ્રેન્ડના વખાણ કરે છે, એની આજુબાજુ એટલે કે એની ઓફિસના વખાણ કરે છે, અને પછી બંને જણા થોડીક વિસ્કી પીવે છે. મેન્સફિલ્ડ ત્યારે આપણને જણાવે છે કે બંનેએ પોતપોતાના છોકરાઓને ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોરમાં ખોઈ નાખ્યા છે, એટલે બેયની ડેથ થઈ ગઈ છે. વુડીફિલ્ડ હવે કમ્ફર્ટેબલ થોડાક થઈ ગયા હોય છે એના વિશે વાત કરવા માટે, કે એનો છોકરો જે હતો રેજી વુડીફિલ્ડનો, એના વિશે હવે એ વાત કરી શકે છે. અને એ એમ કહે છે કે મારી દીકરીઓ બેલ્જિયમ ગઈ હતી એના ભાઈઓના ગ્રેવ પાસે. બોસ આ આખો ટોપિક અવોઇડ કરે છે, જ્યારે કે એના ડેસ્ક ઉપર એના છોકરાનો ફોટોગ્રાફ પણ યુનિફોર્મમાં હતો, છતાં બોસ આ વિશે વાત કરી શકતા નથી. વુડીફિલ્ડ વયા જાય છે પછી બોસ ચૂઝ કરે છે એકલું પોતાના ઓફિસમાં થોડીક વાર રહેવા માટે, જેથી કરીને પોતાના છોકરાના દુઃખ પાછળ રોઈ શકે, જેનો એકમાત્ર સહારો બનીને રહ્યો હતો. પણ એને સમજાય છે કે હવે તે રોઈ નથી શકતો, અને એક ફ્લાયથી, એક માખીથી ઇઝીલી ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જાય છે. માખી જે હોય છે એ ઇન્કપોટમાં પડી ગઈ હોય છે, તેને તે બહાર કાઢે છે અને જોવે છે કે એ જીવવા માટે કેટલા એફર્ટ્સ કરે છે. આ જોવાની એને ખૂબ મજા આવતી હોય છે, એટલે એ વાર ઇંકના ડ્રોપ્સ માખી માથે નાખતો રહે છે, જેથી કરીને માખી ફરી જીવવા માટેના છટપટ કરે અને બોસ જે છે એ જોઈ રાખે. છેવટે માખી મરી જાય છે અને એને ડસ્ટબિનમાં નાખી દેવામાં આવે છે. બોસને થોડું ખરાબ લાગે છે, પણ એ ફિલિંગ ઉપર બહુ ધ્યાન દેતો નથી અને બીજા બ્લોટિંગ પેપર મંગાવી લે છે, અને ત્યાં સુધીમાં એને ભૂલાઈ પણ જાય છે કે કઈ વાત માટે અપસેટ હતું. હવે આ સ્ટોરીમાં માખી અને જે રીતના એને મારવામાં આવ્યું છે એ એક સિમ્બોલ છે, કેવી રીતના વર્લ્ડ વોર I આવી રીતના યંગ લોકોને મોકલવામાં આવતા અને એ લોકોના મરી જવાથી કોઈને ફરક પડતો નહોતો. The story arouses a great variety of reactions. While some see it as the representation of human corruption and heartlessness, others see in the fly a resigned representation of human life, which gives in to a cruel God's will
after a long and difficult struggle. For some others, the story is just the expression of the writer's feeling of helplessness while she was battling with her life-threatening illness, which was tuberculosis. આ સ્ટોરી જે છે એમાં ઘણા બધા રિએક્શન આવે છે. એક રીતના આપણે હ્યુમન કરપ્શન અને પથ્થર દિલ થઈ જાય છે એની વાત કરીએ છીએ. બીજી બાજુ બધાએ મરવું જ પડે છે ગમે એટલું સ્ટ્રગલ કરી લઈએ. આ સ્ટોરી ઘણા લોકો એવું સમજે છે કે હેલ્પલેસ છીએ આપણે, અને મેન્સફિલ્ડે આ સ્ટોરી જ્યારે એ ટીવી સાથે ફાઇટ કરતી હતી ત્યારે લખી હતી. એટલે ઘણા લોકો એની સાથે પણ આને સંબોધે છે કે ગમે એટલી ટ્રાય કરતી હતી છતાં પણ મરી જવું પડ્યું. માટે આ સ્ટોરી એ બાબતે પણ રિલેવન્ટ છે. એટલે લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ચેપ્ટર ધ ફ્લાય. યુ આર વેરી સ્નગ ઇન હિયર, piped old Mr. Woodyfield, and he peered out of the great green leather armchair by his friend, the boss's desk, as a baby peers out of its pram. His talk was over. It was time for him to be off. But he did not want to go. Since he had retired since his stroke, the wife and the girls kept him boxed up in the house every day of the week except Tuesday. On Tuesday, he was dressed and brushed and allowed to cut back to the city for the day. Though what he did there, the wife and the girls couldn't imagine. Made a nuisance of himself to his friends, they supposed. Well, perhaps so. All the same, we cling to our last pleasures as the tree clings to its last leaves. So there sat old Woodyfield, smoking a cigar and staring almost greedily at the boss, who rolled in his office chair, stout, rosy, 5 years older than he, and still going strong, still at the helm. It did one good to see him. Mr. Woodyfield સ્મોક કરતા હતા એટલે પાઇપ્ડ લખેલું છે, અને કરતાં કરતાં કહે છે કે તમારે ત્યાં અહીંયા ખૂબ જ કમ્ફર્ટેબલ છે. અને આટલું કહીને એ પોતાના એ જે ચેર ઉપર બેઠા હતા એ ગ્રીન કલરની મોટી લેધરની આર્મ ચેર હતી જેમાંથી ઊભા થાય છે. તો એક છોકરુંને કેટલી મહેનત લાગે ઊભું થવાની, એટલી મહેનત એને લાગે છે ઊભું થવામાં, એવી રીતના એ ઊભા થાય છે. એની વાત હવે પૂરી થઈ ગઈ હતી એટલે હવે ઘરે જવા માટે એનો ટાઈમ થઈ ગયો હતો, પણ હજી એને જવું નહોતું. એ રિટાયર થયા જ્યારથી એને સ્ટ્રોક આવ્યો હતો ત્યારથી જ એની વાઈફ અને ડોટર્સ એને ઘરમાં જ બાંધીને રાખતા, અને દર વીક એક જ દિવસ ટ્યુઝડેના એને અલાઉડ હતું કે તૈયાર થઈને એ સિટીમાં ફરવા જઈ શકે. ત્યારે એને જે કરવું હોય કરી શકતા, પણ એ શું કરતા એ એની વાઈફ અને ગર્લ્સ વિચારી પણ ન શકે. બધા ફ્રેન્ડ્સને જઈને હેરાન કરી મૂકતા અને ઘણા ડ્રામા ઊભા થતા. એટલે આજે વુડીફિલ્ડ સિગાર સ્મોક કરતાં કરતાં બોસની ઓફિસે બેઠા છે. ઓફિસ ચેર જે હોય એમાં ફેરે રાખે છે ગોલ ગોલ, ઓલી રોટેટિંગ ચેર્સ હોય એમાં. સામે બોસ બેઠા છે. જે ઓફિસ ચેરમાં ફરતા હતા એ, અને થોડાક જાડા છે, રોઝી છે એટલે પિંક
થોડાક છે. વુડીફીલ્ડ કરતાં 5 વર્ષ મોટા છે બોસ, પણ હજી ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ છે અને બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી પોતે લઈ શકે એવા છે. બોસને મળીને કોઈ પણ માણસને મજા આવી જાય એવા હતા. Wistfully, admiringly, the old voice added, "It's snug in here, upon my word." અને જેમ મિસ્ટર વુડીફીલ્ડે કીધું હતું કે અહીંયા ખૂબ જ કમ્ફર્ટેબલ છે, સ્નગ એટલે કમ્ફર્ટેબલ, એવી જ રીતના બોસ કહે છે કે હા, મેં તો તને કીધું જ તું કે અહીંયા ખૂબ જ કમ્ફર્ટેબલ છે. "Yes, it's comfortable enough," agreed the boss, and he flipped the Financial Times with a paper knife. As a matter of fact, he was proud of his room. He liked to have it admired, especially by old Waddyfield. It gave him a feeling of deep, solid satisfaction to be planted there in the midst of it, in full view of that frail old figure in the muffler. એટલે બોસ અગ્રી કરે છે કે હા, અહીંયા ખૂબ જ કમ્ફર્ટેબલ છે. અને એ સાથે સાથે ફિનાન્શિયલ ટાઈમ્સ ન્યૂઝપેપર વાંચતા હતા, તો એના પેજીસ એને ફ્લિપ કર્યા, એટલે ચેન્જ કર્યા. અને બોસ જે હતા એ ખૂબ જ પ્રાઉડ ફીલ કરતા હતા એના રૂમથી, એના ઓફિસથી, અને એને ખૂબ જ ગમતું જ્યારે કોઈ પણ એના વખાણ કરતા, અને સ્પેશિયલી જ્યારે વુડીફીલ્ડ વખાણ કરતો, એને ખૂબ સેટિસ્ફેક્શન મળતું. "I have had it done up lately," he explained, as he had explained for the past how many weeks. "New carpet," and he pointed to the bright red carpet with the pattern of large white rings. "New furniture," and he nodded towards the massive bookcase and the table with legs like twisted treacle. "Electric heating." He waved almost exultantly towards the 5 transparent pearly sausages glowing so softly in the tilted copper pan. અને બોસ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે પછી કહેવાનું કે આ બધું મેં હમણાં નવું જ કરાવ્યું છે, અને આવી જ વાત એ ઘણા વીક્સથી આ બોલે છે. એટલે જેટલી વખત વુડીફીલ્ડ મળવા આવે એટલી વખત બોસ આ વાત કરે જ. આજે મેં નવું કાર્પેટ કરાવ્યું છે રેડ કલરનું, કેટલું સારું લાગે છે. મેં નવું ફર્નિચર કરાવ્યું છે, એમ કહીને એ બુક કેસ દેખાડે છે, ઇલેક્ટ્રિક હીટિંગ દેખાડે છે. એટલે આ બધી જ નવી વસ્તુઓ એ આવી રીતના પોઈન્ટ આઉટ કરીને દેખાડતા હોય છે. But he did not draw old Waddyfield's attention to the photograph over the table of a grave-looking boy in uniform, standing in one of those spectral photographers' parks with photographers' storm clouds behind him. It was not new. It had been there for over 6 years. એને બધું જ દેખાડે છે બોસ, વુડીફીલ્ડને બધું જ દેખાડે છે, પણ એક વસ્તુ એ નથી દેખાડતો, જે ફોટોગ્રાફ એના ટેબલ ઉપર પડ્યો હોય છે એક છોકરાનો જે યુનિફોર્મમાં હોય છે, અને એક કેમ આપણે બીચ ઉપર કે ક્યાંક ફરવા જાય તો ફોટોગ્રાફરે પાડી દીધો હોય, યા સ્ટુડિયોમાં તમે ફોટો પડાવ્યો હોય પોઝ મારીને, આ એવો જ ફોટોગ્રાફ હતો, જૂનો હતો. આ ફોટો નવો નહોતો. આ ફોટો ત્યાં 6 વર્ષ થયા એમને પડ્યો છે. "There was something I wanted to tell you," said old Waddyfield, and his eyes grew dim, remembering. "Now what was it? I had it in my mind when I started out this morning." His hands began to tremble and patches of red showed about his beard. આટલું થાય છે ત્યારે જ વુડીફીલ્ડ એમ કહે છે કે મારે તને કંઈક કેવું હતું, અને યાદ કરવાની ટ્રાય કરે છે. પછી કહે છે મને યાદ નથી આવતું શું હતું, સવારથી મારા માઇન્ડમાં હતું, નીકળો ત્યારથી, પણ હવે યાદ નથી.
અને એના હાથ હવે શેક કરવા લાગે છે અને એ રેડ થતો જાય છે. વુડી ફીલ્ડ આખો લાલ થતો જાય છે. Poor old chap, he's on his last pins, thought the boss. And feeling kindly, he winked at the old man and said jokingly, I tell you what, I've got a little drop of something here that will do you good before you go out into the cold again. It's beautiful stuff. It wouldn't hurt a child. He took a key off his watch chain, unlocked a cupboard below his desk, and drew forth a dark, squat bottle. That's the medicine, said he, and the man from where I got it told me on the strict QT it came from the cellars at the Windsor Castle. એટલે હવે જ્યારે વુડીફિલ્ડ બોસને એમ કહે છે કે મારે તમને કંઈક કહેવું હતું પણ હવે મને યાદ નથી, ત્યારે બોસને એમ થાય છે કે હા બિચારો હવે ઉંમર થઈ ગઈ છે, પોતાના છેલ્લા લાઈફના પાર્ટમાં જ છે, એટલે એને દયા આવી જાય છે અને એ કહે છે હું તને કહું શું કરવું, કામ કર, અહીંયા બેસ, આપણે ભાઈ થોડું થોડું પીએ અને પછી તું બહાર જ જાજે. ખૂબ જ સરસ ક્વોલિટીનું છે આ અને આ તને કાંઈ નુકસાન નહીં કરે. આવું કહીને પોતાના કબર્ડ જે એના ડેસ્કની નીચે હતો એમાંથી એક મોટી લાંબી બોટલ કાઢે છે. આ દવા છે અને જે માણસ પાસેથી મેં આ લીધી છે અને મને ખૂબ જ સિક્રેટલી ઓન ધ સ્ટ્રિક્ટ ક્યુટી એટલે સિક્રેટલી કીધું છે કે આ વિન્સર કાસલથી બનીને આવી છે, એટલે ખૂબ જ સરસ ક્વોલિટીની છે. Old Woodyfield's mouth fell open at the sight. He couldn't have looked more surprised if the boss had produced a rabbit. અને આ જોઈને તો વુડીફિલ્ડ એકદમ શોકમાં મોઢું ખુલ્લું રહી ગયું. કેમ બોસે કંઈક મેજિક કરીને ત્યાંથી એક રેબિટ કાઢ્યું હોય. It's whiskey, ain't it? He piped feebly. અને વુડીફિલ્ડ પૂછે છે આ વિસ્કી છે ને? The boss turned the bottle and lovingly showed him the label. Whiskey it was. અને બોસ જે છે એ બોટલ પછી વુડીફિલ્ડની સાઈડ ટર્ન કરે છે અને એને લેબલ બચાવે છે, તો સાચે વિસ્કી જ હોય છે. Do you know, said he, peering up at the boss wonderingly, they won't let me touch it at home. And he looked as though he was going to cry. અને પછી આ બધું જોઈને વુડીફિલ્ડના તો એમાં આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે તને ખબર છે ઘરે તો આ લોકો મને કોઈ અડવા પણ નથી દેતા, એટલે આ જોઈને તો એને ખૂબ ખુશ થઈ ગયું કે હા આજે પીવા મને મળશે. That's where we know a bit more than the ladies, cried the boss, swooping across for 2 tumblers that stood on the table with the water bottle and pouring a generous finger into each. Drink it down. It will do you good. And don't put any water with it. It's sacrilege to tamper with stuff like this. He pulled out his handkerchief, hastily wiped his moustaches and cocked an eye at old Woodyfield, who was rolling in his chaps. આવું જ્યારે વુડીફિલ્ડ કહે છે ત્યારે બોસ એમ જવાબ આપે છે કે લેડીઝને શું ખબર પડે હવે, અને પછી 2 ગ્લાસ કાઢે છે, ટેબલ ઉપર રાખે છે અને થોડું થોડું બેયમાં નાખે છે 2 ગ્લાસમાં. પછી વુડીફિલ્ડને કહે છે આ લે પી જા, આનાથી તને મજા આવશે. હા પણ આની સાથે કંઈ પાણી કે કાંઈ નહીં નાખતો, ખૂબ પાપ કહેવાય આ બધાની સાથે આપણે એવી છેડખાની કરીએ ને, તો આ બધી એમનેમ જ પીવાની વસ્તુઓ છે. પછી પી જાય છે અને પછી પોતાની મુસ્ટાચ એટલે કે મૂછને નેપકિનથી રૂમાલથી સાફ કરે છે અને વુડીફિલ્ડની સામે જોવે છે. The old man swallowed, was silent a moment,
and then said faintly, "It's nutty." Woodyfield પણ પી લે છે. But it warmed him. It crept into his chill old brain. He remembered. આનાથી વુડીફિલ્ડને ગરમાવો મળી જાય છે અને એનું જે મગજ ઠંડુ પડી ગયું હતું એમાં પણ ગરમાવો આવી જાય છે અને એને વાત યાદ આવી જાય છે જે કહેવાની બાકી રહી ગઈ હતી. That was it, he said, heaving himself out of his chair. I thought you would like to know. The girls were in Belgium last week, having a look at poor Reggie's grave, and they happened to come across your boys. They're quite near each other, it seems. પછી ચેરમાંથી ઊભું થઈ છે કે છે હા હવે યાદ આવી ગયું મને લાગ્યું મારે તને કહેવું જોઈએ, તને જાણવું હશે કે દીકરીઓ જે હતી એ લોકો લાસ્ટ વીક બેલ્જિયમ ગઈ હતી રેજીના ગ્રેવને જોવા માટે અને એ લોકો તારા છોકરાના ગ્રેવને પણ ક્રોસ કરી. ખબર પડી ત્યારે કે બેયની ગ્રેવ પાસે જ છે. Old Woodyfield paused, but the boss made no reply. Only a quiver in his eyelids showed that he heard. Woodyfield પછી પોઝ થઈ ગયો કે બોસ કંઈક જવાબ આપશે, કંઈક પૂછશે કે બરોબર છે કે નહીં, પણ બોસ એ કાંઈ જવાબ આપ્યો નહીં. બસ એની આઈલિડ્સ હલાવી દેખાડવા કે હા મેં સાંભળ્યું, ઓકે એવું આંખથી એને બતાવ્યું. The girls were delighted with the way the place is kept, piped the old voice. Beautifully looked after. Couldn't be better if they were at home. You have not been across, have you? પછી કે છે ગર્લ્સ તો એકદમ ખુશ હતી કે જેવી રીતના રાખવામાં આવ્યું હતું, ખૂબ સરખી રીતના એ લોકો ધ્યાન રાખે છે જેમ આપણે ઘરે જ રાખ્યું હોય. તમે ગયા છો શું? તમે નથી ગયા ને? એવું વુડીફિલ્ડ બોસને ક્વેશ્ચન કરે છે. આના પછીનું આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કન્ટિન્યુ કરશું. See you all in the next session.